આપણે આવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યું છે કે લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી સુપ્રીમમ ઓફ મોડ an પ્લસ 1 અપોન an ધીસ ટર્મ ઇઝ લેસ દેન 1. હવે જો આ ટર્મ લેસ દેન 1 હોય તો we can find beta such that mod an plus 1 upon an is less than beta for all n which is greater than or equal to n0, which is greater than equal to n0, and here beta is less than 1. Here beta is less than. Keep in mind that beta is less than 1. હવે મિત્રો તમે આના પરથી આપણે આ ઇનઇક્વાલિટીને કન્સિડર કરીએ છીએ, આપણે આ ઇનઇક્વાલિટી કન્સિડર કરીએ છીએ, તો આ ઇનઇક્વાલિટી પરથી તમે આવું લખી શકો કે નહીં, રાઇટ ધસ મોડ an પ્લસ 1 અપોન an this term is less than બીટાને હું આ રીતે લખી શકું, બીટા કેન આઈ રાઇટ ધીસ એઝ અ બીટા રેઝ ટુ n પ્લસ 1 અપોન બીટા રેઝ ટુ n, હું આવું લખી શકું. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે હું આને આ ફોર્મમાં પણ લખી શકું કે મોડ an પ્લસ 1 અપોન બીટા રેઝ ટુ n પ્લસ 1, હું આ પણ આવી રીતે લખી શકું છું, ઇઝ લેસ દેન મોડ an અપોન બીટા રેઝ ટુ n. મેં ખાલી ક્રોસ પ્રોડક્ટ લીધું છે. બીટા રેઝ ટુ n ને હું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ લઉં છું અને an ને હું રાઇટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ લઉં. હવે આ વસ્તુ આપણે હું કન્ટિન્યુઅસ એપ્લાય કરું, સો કેન આઈ રાઇટ ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ again for n minus 1, so we can write this as a n minus 1 upon beta raised to n minus 1. Now continue this. This is less than because this is only for n which is greater than equal to n0. So this is what is the last term here? It must be an0 upon beta raised to n0. Now friends, we compare this two term. We are now comparing, I'm underline this two term, we are comparing this two. So from this two term, can I write mod an is less than. This term I write as it is an0 mod an0, I write it as it is beta raised to n0, but it is in numerator, so it is minus beta raised to n0, and the beta raised to n is in beta raised to n. Now consider this term, I write it in next, this is mod an, so we conclude this mod an0 beta raised to minus n0 beta raised to capital N. મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો આ ટર્મ એટલે કે સિગ્મા બીટા રેઝ ટુ n, આ કઈ સિરીઝ છે? જોમેટ્રિક સિરીઝ with beta is less than 1. So this series is convergent series. It's a convergent series. So by comparison test sigma an is convergent. By comparison test sigma an is convergent because these are the some constant term. So by comparison test sigma n is convergent. Okay, now we discuss second case, case 2. તમે સ્લાઇડ્સમાં જોઈ શકો છો, the series is diverges if mod an plus 1 upon an is greater than equal to 1 for n greater than equal to n. So case 2, when mod an plus 1 upon an is greater than 1 for n which is greater than equal to n, where capital N is a fixed integer. તો મિત્રો તમે આના પરથી શું જોઈ શકશો? an plus 1
is greater than mod an, and if I continue this when n is goes to infinity, then this term is never goes to 0. This term is never goes to 0. So we can write limit n tends to infinity, an is not equal to 0. And if limit n tends to infinity, an is non-zero, then series is divergent. So if mod an plus 1 is greater than 1, then series is divergent. Here is also if mod an plus 1 as n goes to infinity is equal to 1, then we cannot say anything about the series. So test is fail. Now હવે મિત્રો આપણે આ બધા જે થિયરમ્સ અહીંયા આજે પ્રૂવ કર્યા એનો ઉપયોગ કરી અને સિરીઝ ક્યારે કન્વર્જન્ટ થાય છે કે ડાયવર્જન્ટ થાય છે એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો મિત્રો આપણે પહેલો એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમે જુઓ છો ફર્સ્ટ આપણે એનું કન્વર્જન્સ નક્કી કરવાનું છે, એટલે કે સિરીઝ કન્વર્જન્ટ છે કે ડાયવર્જન્ટ આપણે નક્કી કરવું છે. તો પહેલો એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ, 2 + 2^1/2 + 2^1/3 + 2^1/4 + so and so. હવે મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ સિરીઝ માટે, દેટ ઇઝ 2 + 2^2 + 2^1/3 + 2^1/4 + so and so. હવે આ જે સિરીઝ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વોટ ઇઝ n ટર્મ હિયર, વોટ ઇઝ n ટર્મ? ઓબ્વિયસલી ઇઝ 2^1/n. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં નેસેસરી કન્ડિશન ઓફ કન્વર્જન્સ યાદ છે ને તમને? નેસેસરી કન્ડિશન ઓફ કન્વર્જન્સ શું છે? નેસેસરી કન્ડિશન્સ ઓફ કન્વર્જન્સ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an, એટલે કે એનું જે nમું પદ છે એનું આપણે લિમિટ લઈએ. લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 2^1/n. Now 1/n is goes to 0 when n goes to infinity. So this is 1 and 1 is not equal to 0. 1 is not equal to 0 and 1 is not equal to 0. So this implies by necessary condition of convergence given series is divergent. અહીંયા આપણે કોઈ રેશિયો ટેસ્ટ કે રૂટ ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની જરૂર પડી નહીં, પણ નેસેસરી કન્ડિશન ઓફ કન્વર્જન્સથી આપણે કહી શકીએ કે આપેલ સિરીઝ એ ડાયવર્જન્ટ સિરીઝ. મિત્રો હવે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. બે એક્ઝામ્પલ છે. પહેલાં હું આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં છું. સમેશન પહેલાં આપણે આ એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરીએ. 1/n log n. 1/n log n. n is varies from 2 to infinity. મિત્રો અહીંયા એટલા માટે આપણે 2થી લઈએ છીએ કેમ કે log 1ની વેલ્યુ 0 થશે એન્ડ 1/0 ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ. સો વી સ્ટાર્ટ હિયર ફ્રોમ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. હવે મિત્રો આપણે અહીંયા આગળ કોસીસ કન્ડેન્સેશન ટેસ્ટ કર્યો હતો, યાદ છે ને? કોસીસ કન્ડેન્સેશન ટેસ્ટ. આ જે ટર્મ છે 1/n log n, 1/n log n is a decreasing sequence, is a decreasing sequence, and so we can apply condensation test. So by condensation test, the convergence of this series and the convergence of this series 2^k a 2^k, and that is equal to summation 2^k. Instead of n, now we are putting 2^k, that is 1/n. I am putting n is equal to 2^k. I am putting n is equal to log 2^k. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આમાં 2^k કેન્સલ થઈ ગયા, એટલે આપણને કેવું મળશે? અહીંયા આગળ આવું કંઈક મળશે. સમેશન આપણને આવું કંઈક મળશે. સમેશન 1/k log 2. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સમેશન k, હિયર k ઇઝ વેરીઝ ફ્રોમ 2 ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે મિત્રો તમે કન્સિડર કરો સિગ્મા 1/k, સિગ્મા 1/k. આ જે સિરીઝ છે એ ડાયવર્જન્ટ સિરીઝ છે. સિગ્મા 1/n દેટ ઇઝ સિગ્મા 1/k, k ઇઝ વેરીઝ ફ્રોમ ઇન્ફિનિટી. હવે જો આ સિરીઝ ડાયવર્જન્ટ હોય તો આપેલ સિરીઝ સિગ્મા 1/n log n પણ ડાયવર્જન્ટ સિરીઝ થશે. માટે જે સેકન્ડ સિરીઝ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરી છે એ સિરીઝ એ ડાયવર્જન્ટ થશે, અને એ ડાયવર્જન્ટ માટે આપણે કયો ટેસ્ટ એપ્લાય કર્યો? કોસીસ કન્ડેન્સેશન ટેસ્ટ. હવે મિત્રો આપણે ત્રીજી કન્ડિશન્સ
ત્રીજી સિરીઝ જોઈએ છે અહીંયા સિગ્મા એન રેસ ટુ એન અપોન એન ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો આપણે એટલું જ્યારે પણ એન ફેક્ટોરિયલ આપેલો હોય ત્યારે આપણે રેશિયો ટેસ્ટ આપણને ઇઝીલી આપણે એપ્લાય કરી શકીએ. તો રેશિયો ટેસ્ટ અહીંયા ટ્રાય કરીએ. સિરીઝ આપણને આવી આપી છે એન રેસ ટુ એન અપોન એન ફેક્ટોરિયલ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે મિત્રો આપણે જ્યારે પણ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવું હશે ત્યારે આપણે અહીંયા એએન ફાઇન્ડ કરીશું અને એએન પ્લસ 1. તો મિત્રો એએન તો તમને ખબર છે, એએન શું છે? એન રેસ ટુ એન અપોન એન ફેક્ટોરિયલ. તો હવે હું એનની જગ્યાએ એન પ્લસ 1 મૂકું તો મને શું મળશે? એન પ્લસ 1 ટર્મ, દેટ ઇઝ એન પ્લસ 1 રેસ ટુ એન પ્લસ 1 અપોન એન પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો આપણે રેશિયો લઈએ. કયો રેશિયો લઈશું? આ તો પોઝિટિવ ટર્મ સિરીઝ એટલે મારે મોડ લેવાની જરૂર નથી. હું આ રેશિયો લઉં એએન પ્લસ 1 અપોન એએન. તો મિત્રો આ શું મળશે જોઈએ આપણે. એન પ્લસ 1 રેસ ટુ એન પ્લસ 1 અપોન એન પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ and upon an that is n raised to n upon n factorial. હવે મિત્રો આમાંથી કઈ ટર્મ કેન્સલ થશે આપણે જોઈએ. તો હું આ ટર્મને આ ફોર્મમાં લખી શકું છું n પ્લસ 1 રેસ ટુ n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ અપોન n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલને આપણે n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ લખી શકીએ અને આ ટર્મ છે n રેસ ટુ n. હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે આ n પ્લસ 1 કેન્સલ, n ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ. હવે આ જે ટર્મ છે એમાંથી હું n કોમન લઉં. So it is n raised to n common, n is cancelled with this n raised to n, and so we have this term now 1 plus 1 upon n raised to n. Now 1 plus 1 upon n raised to n. અને મિત્રો હવે આપણે એનું લિમિટ લઈએ. તો હું હવે લિમિટ લઉં છું. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી an પ્લસ 1 અપોન an. તો આપણને શું મળશે? તો કોઈ મને કહી શકે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી? લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી શું મળશે આપણને? 1 પ્લસ 1 અપોન n રેસ ટુ n. હવે મિત્રો આ બહુ જાણીતી સિરીઝ છે. 1 પ્લસ 1 અપોન n રેસ ટુ n. વેન n ઇઝ ગોઝ ટુ ઇન્ફિનિટી ધીસ ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e. અને મિત્રો e ઇઝ અ ઇરેશનલ નંબર, is any value કંઈક 1.78 something which is always greater than 1. So by ratio test given series is not convergent but is divergent series. ઓકે મિત્રો હવે આપણે એક ત્રીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, ચોથો એક્ઝામ્પલ. મિત્રો આ સિરીઝ જરા ધ્યાનથી જુઓ. તમે જોઈ શકો છો પહેલી ટર્મ છે 1/2, બીજી ટર્મ છે 1/3, ત્રીજી ટર્મ છે 1/2 સ્ક્વેર, 1/3 સ્ક્વેર પ્લસ સો એન્ડ સો. હવે મિત્રો તમે આપણે આ એક્ઝામ્પલ બહુ જ અગત્યનો એક્ઝામ્પલ છે, કેમ કે આ એક્ઝામ્પલથી તમે કહી શકો કે રૂટ ટેસ્ટ ઇઝ અ મોર પાવરફુલ ટૂલ દેન ધ રેશિયો ટેસ્ટ. કે જ્યારે ઘણી બધી વખત રેશિયો ટેસ્ટ તમે ના એપ્લાય કરી શકતા હો ત્યારે રૂટ ટેસ્ટ તમે એપ્લાય કરી શકશો. તો જોઈએ પહેલાં અહીંયા રેશિયો ટેસ્ટથી આપણને શું રિઝલ્ટ મળે છે અને રૂટ ટેસ્ટથી શું રિઝલ્ટ મળે છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હું આ જે સિરીઝ આપેલી છે એમાં આપણે આ ટર્મ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવો હોય તો હું an પ્લસ 1 અપોન an લઉં તો શું મળશે જુઓ તમે. સેકન્ડ ટર્મ ડિવાઈડ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ મને મળશે 2/3.
પછી સેકન્ડ. નાઉ થર્ડ ટર્મ ડિવાઈડ બાય સેકન્ડ ટર્મ. નાઉ થર્ડ ટર્મ ડિવાઈડ બાય સેકન્ડ ટર્મ. Then I got 3 by 1/2 into. Then I got 1/2 into 3 by 2. ઓકે, હવે ફરીથી આપણે લઈએ છીએ ફોર્થ ટર્મ ડિવાઈડ બાય થર્ડ ટર્મ. તો આપણને આવું કંઈક મળે છે 2/3 સ્ક્વેર. 2/3 સ્ક્વેર. હવે નેક્સ્ટ ટર્મ હું વિચારું તો હવે આવું કંઈક મને મળશે 1/2 into 3/2 સ્ક્વેર. કન્ટિન્યુ ધીસ પ્રોસેસ. કન્ટિન્યુ ધીસ. હું જો લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટિવ લઉં તો મિત્રો આ ટર્મને કારણે when n is goes to infinitive, this term is goes to infinitive. So limit n tends to infinitive, supremum of mod an plus 1 upon an due to this term is goes to infinitive, and limit n tends to infinitive, infimum of mod an plus 1 upon an, this term is goes to 0. This term is infinitive, this term is 0. So by ratio test we cannot conclude. We cannot say anything about the series. But now if I apply the ratio test, root test here, apply the root test here. So what is limit n tends to infinitive, supremum of mod nth root of this an, supremum of, and that is limit n tends to infinitive, 1 upon 2 raised to 1 upon 2 is 1 upon 2 raised to nth, 2nth root of this, and that is 1 upon root 2, and limit n tends to infinitive, infimum of nth root of mod an is limit n tends to infinitive, nth root 2nth root of 1 upon 3 raised to n, and this term is equal to 1 upon root 3, 1 upon root 3, sorry, and this is less than 1, and this is also less than 1. So by ratio test we definitely say that given series is a convergent series. તો આ બહુ જ અગત્યનો એક્ઝામ્પલ હતો કે જેમાં